ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ? ನಾನು ಸುಭಾಷ್ ವಾಗ್ಮನೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನದ ಅಂದರು, ನಾವು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಸಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಮೀಸಿ ಬೋಳ್ಸ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೀಸಿಗಳು ಬೋಳ್ಸ್ರಿ ಸತ್ಯ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ಜೈಲಿನಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ? ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಜೈಲಿನಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಜೈಲ್ದಾಗಿದ್ರಿ? 3 ತಿಂಗಳು. ಹಾಂ, 3 ತಿಂಗಳು. 3 ತಿಂಗಳು. ಆ ಜೈಲಿಂದ ಅನುಭವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಜೈಲಿನಾಗ ಇರೋದು ಅನುಭವ? 4 ತಿಂಗಳು. 4 ತಿಂಗಳು. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದರ ಅನುಭವ? ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅವರು ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ? ನಮಗೇನು ಅವ್ರು ಇದು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ಅಲ್ಲಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈದಿಗಳು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕೈದಿಗಳು ಸರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕೈದಿಗಳು ಸರಿ ನಾವು ಇರ್ತಿದ್ದೆವು. ಪೂರಾ ಕೊಲೆ ಆಗಿನವ್ರು ಅವ್ರು ಸರಿಯೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ದೆವು. 4 ಮಂದಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅದ ನಂತರ ಇದು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋರಾಡಿ ಇದ್ರ ಗತಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಬಂದೈತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟದ್ದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಊರಿಂದ? ನಾವು ಲಾಡ್ಗೇರಿ. ಯಾವ ಜೈಲ್ದಾಗಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜೈಲ್. ಬೀದರ್ ಜೈಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದ್ರ ಗತಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಅಂಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಕ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಇಡ್ಲಾಕ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಚಿಪುರಿ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನುಭವ? ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ? ಡೇಟ್ ಏನಾರು ನೆನಪದ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? ನಾವು 4 ತಿಂಗಳು. 4 ತಿಂಗಳು. 4 ತಿಂಗಳು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಾಗ? ಮನೇಲಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮನೆಯಾಗ ಮನೆಯವರು ಅಂಜಿ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಜಿ. ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ? ಯಾಕಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಜೈಲಿಗೆ? ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ, ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಚ್ಚಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಟಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ನಾರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದಿದ್ವಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮುಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಳಗ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸಂಗಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿಯವರು ನೀವು? ಹಳ್ಳದಕೇರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಕೇರಿಯವರು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ತನ್ನ ಜೈಲ್ದಾಗ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗ್ತಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಟಾವು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ತೊಗೊಂಡೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾಳ ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬಲೇ ನೇರಿಸೋದು, ಮಲಗಿಸಿ ಬದಲೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದು. ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ದ, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ದ. ಕಾಲಿನ ಪಾದಗಳು ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಉಳಿದು ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಏನು
ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಮರ್ಥನದಿಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀವು ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ उदय प्रताप सिंह ब्रिजपाल सिंह का बेटा ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು इमरजेंसी के दिन जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन पिताजी घर पर ही थे, मगर न्यूज़ मिल गया था कि इमरजेंसी है, पकड़ने के लिए आने वाले। 2 से 2:30 बजे के बीच में रात में पुलिस जब आई, डीएसपी वगैरह सभी आए थे, तो दरवाज़ा ना खोलते हुए पिताजी पीछे की दीवार से दूसरे के घर में चले गए और अंडरग्राउंड हो गए। और इधर जो है सो बाद में खिड़की खोलकर हमारे माताजी बात करें। माताजी भी बहुत बोल्ड थे, पुलिस वालों को बात नहीं करने दी। मेरे पति घर में नहीं है और वो कहाँ है तुमको मालूम, तुम पकड़ के रखे होंगे, तुम ही मेरे को पूछने को आ रहे हो, ऐसा उनका ये था। तो रात भर दरवाज़ा नहीं खोलते, हम सवेरे ही खोलेंगे। दूसरे दिन सवेरे दरवाज़ा खोले तो पुलिस वाले घर में आके चेकअप कर रहे थे, तो जो है सो उनको जूते उतारने लगाए हमारे माताजी। घर के अंदर आना है तो जूते उतार के अंदर आने, और पूरे जो है सो घर में देखे नहीं मिला। तो आंगन बहुत बड़ा है, हमारा घर बहुत बड़ा था, वो आंगन में पानी भरने का टब उल्टा पड़ा हुआ था, तो किसी को डाउट उसके नीचे छुपे होंगे। तो पुलिस वालों को डीएसपी बोल रहे वो सीधा करो, पुलिस वाले काँप रहे, थर थर काँप रहे। तो डीएसपी खुद गन लेके गन से जो है सो वो टब को उल्टा किया, तो पुलिस वाले ही हंसने लगे, उसके नीचे पिताई थे ही नहीं। तो घर से दूसरे तो घर में चले गए थे रात में, वहाँ से नंदकिशोर वर्मा जी के घर को गए रात में। फिर नंदकिशोर वर्मा जी के चचेरे भाई पिताजी को लेके न्यालकल देशमुख के घर पहुँचे, न्यालकल में। वहाँ 4-5 दिन रह के वहाँ से मध्य प्रदेश मेरे ककेरी बहन रहते, बड़ी बहन, वहाँ पर चले गए मंदसौर में, मध्य प्रदेश मंदसौर में। फिर इस बीच हमारे माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मई महीने में मेरी बड़ी बहन की शादी हुई और जून में जो है सो इमरजेंसी लागू हुआ, मेजर ऑपरेशन हो गया सो था हमारे माताजी का। तब भी वो जो है सो हमेशा फेस करते आए थे। तो उसके पश्चात अक्टूबर में जो है सो यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किए माताजी को, कोई दवा भी उनको लागू नहीं हो रही थी। पुलिस वाले एक तंग कर रहे थे, तो मारुति पंच भाई और हम दोनों मिलकर डिसाइड करें कि इन पुलिस वालों को चकमा देकर इन माताजी का ट्रीटमेंट कराने सोलापुर ले जाना है। तो वहाँ हॉस्पिटल में सभी को यही बोला गया कि हम हैदराबाद जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेटर भी लिए उनसे, लेटर लिए सब करे। अचानक जो है सो कार लेके हनुमान मंदिर की तरफ जाके फिर वापस पलटा लेके सीधा जो है सो मनाई खेली से धन्नाबाद गए। वहाँ डॉक्टर जालीहाल संघ के कार्यकर्ता थे बुजुर्ग, उनको साथ में लिए, साथ में लेके सोलापुर गए और पिताजी को मैसेज दे दिए थे हम सोलापुर लेके आ रहे हैं। तो पिताजी सोलापुर पहुँच गए थे। वहाँ पे सदानंद जी काकड़े भी आ गए, उनको भी मैसेज दिया था, तो वो भी आ गए थे। वहाँ पे जो है सो ट्रीटमेंट हुआ करा। उसमें जो है सो 28 अक्टूबर को मेरे माताजी का देहांत हो गया। 28 अक्टूबर को देहांत होने के बाद में 1975 में देहांत हो गया। कंटिन्यू बारिश का समय था, 4-5 दिन तक लगातार बारिश होती रही। उसी बारिश में जो है सोलापुर से इधर लाया गया, पिताजी भी आ गए। ये पुलिस को मालूम हो गया, हाँ वो मालूम हो गया तो घर के अतराफ पूरा पुलिस का पहराव हो गया व्यान से। तो उसी दिन पकड़ के लेके गए जिस दिन माताजी। सुनिए इसका तो 28 अक्टूबर को तो मृत्यु हुई थी। 29 को जो है सो मोक्ष करने के लिए लाए थे वहाँ पे। तो कंटिन्यू बारिश ही बारिश थी। उसी बारिश में प्रस्थान करने का था। तो कैसे ही पकड़ को बोल रहे थे, तो बिदर के कुछ प्रतिष्ठित लोग जाके सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बोले कि ये मौता होने दो, उसके बाद हम हैंड ओवर करेंगे। तो वहाँ से जो है सो बारिश में ही मौता गई। चौबारा पुलिस स्टेशन के सामने से ही गए। मेरे को वहाँ का सब इंस्पेक्टर बार बार तंग कर रहा था, पिताजी कहाँ है बोलो, नहीं तो इन बिटवीन जब जून से लेके अक्टूबर तक। उसके पश्चात बारिश में जो है सो मौका नरसिंह झरना लेके गए। वहाँ पे जो है सो अंत्येष्टि कार्यक्रम चल रहा था।
लकड़ी जल नहीं रही थी, बारिश बहुत था, कच्चा था। अच्छा। तो एक महेश बोल के कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक थे हमारे राजपूत समाज के, हाँ। महेश, वो 3-4 बार जो है सो मोटरसाइकिल लेके डीजल लेके आए थे। हाँ, पेट्रोल पंप से डालने के लिए हाँ, डीजल वगैरह लेके आया करा था। फिर वो अंत्येष्टि कार्यक्रम अग्नि दिए करे, सब कुछ हुआ। बीदर का पूरा पुलिस फोर्स, सिविल और रिजर्व पुलिस और पूरे सब इंस्पेक्टर्स वगैरह पूरा जो है सो घेराव डाले थे नरसिंह झरना। उस दिन इतनी काली रात और बारिश, बेहिसाब बारिश थी। उसमें से पिताजी जो है सो अग्नि वगैरह देने के बाद वहाँ से गायब हो गए। उनके साथ साथ विश्वनाथ फुलेकर बोल के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, रिटायर्ड हो गए, अभी बेंगलोर सेटल है, वो भी साथ में थे। सदानंद आनंदे उनके गादगी के थे, वो भी साथ में थे। हाँ। और अन्यप्पा बोल के अल्लाहपुर के रहने वाले थे, वो भी साथ में थे। उतनी रात में बारिश में पैदल जो है सो पिताजी नरसिंह झरनी से जो है सो अल्लाहपुर चले गए। अब पुलिस में जो है सो बेइज्जती हो गई, जैसा हो गया पूरा बेइज्जती हो गई, पूरा उन सीआईडी सबके वहीं बीचों जैसे बीच भी थे, अगर निकलना जाना उनके बीच में से पिताजी गायब हो गए। राइट। तो वो हताश होकर उस दिन रात में फिर मेरे को ले जाके अंदर था, मेरे पिताजी के बड़े भाई साहब को और हाँ। मेरे को। तो जेल को जाके आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं सब लोग हाँ पकड़ने के लिए आए थे, पिताजी को पकड़ने के लिए आए, पिताजी नहीं मिले, अग्नि दिए, अंत्येष्टि और वहाँ से कार्यक्रम गायब। करे, वहाँ से उनके बीच में से गायब हो गए। कब पकड़े गए फिर? तो बोल रहा हूँ हाँ, सुनिए। तो उसके पश्चात हम शमशान घाट से घर आए, नहाए धोए, घर में बैठे थे, जब तक जो सो पुलिस वाले आए, साहब बुला रहे आपको, चलो। मेरे को, हमारे पिताजी के बड़े भाई साहब को, दोनों को पुलिस स्टेशन लाए, चौबारे के पास। वहाँ जो है सो हमको कहाँ है पिताजी पूछे, तो हमको भी नहीं मालूम बोले, तो हम आए तक नहीं छोड़ते बोले, हमको लॉकअप में डाल दिए। हमको लॉकअप में डाल दिए। तीसरे दिन पिताजी जो है मेरे को ही नहीं, डॉक्टर कौजलगी को भी डाल दिए थे, डॉक्टर जालीहाल को डाल दिए थे, फिर जो ऑयल आया डीजल वगैरह वैसे उनको डाल दिए। बसरा चंदा साहब को भी पकड़ने वाले थे, उन्होंने कार मंगलपेट में छोड़ के उन्होंने गायब हो गए। ऐसा दूसरे लोगों को 10-12 लोगों को अंदर डाल दिया। मेरे पिताजी बताते थे नहीं बचपन, मिले। मेरे पिताजी बताते थे, रोंगटे खड़े हुए जैसा। तो उस समय उसके पश्चात पिताजी बोले मेरे एक की वजह से इतने लोगों को तकलीफ हो रही, इसलिए पिताजी खुद सरेंडर हो गए। तो सरेंडर होने के टाइम वो अग्नि देने के बाद हमारे लोगों में खाली एक कपड़ा रहता, व्हाइट और ऊपर एक कपड़ा रहता, एक छोटी चाकू रहती सर। तो खुद आके पिताजी पुलिस स्टेशन में सरेंडर हुए। तो सब इंस्पेक्टर को ब्रिजपाल सिंह बोल के नहीं मानते बोल के बैठे। फिर पिताजी एसपी के पास गए थे, तो एसपी भी परेशान हो गए। फिर जो है सब जनों को बुला के इधर उधर से पुलिस वाले घर लेके गए। उसके बाद क्या है इनके पास, कुछ है कहते हैं। वो छोटा चाकू था, तो वो चाकू भी निकाल देने लगे। निकाल देने से नहीं सरेंडर हो गए। उसके बाद चौथे दिन हमको पुलिस स्टेशन से रिहा किया, मेरे को, हमारे पिताजी के बड़े भाई से। तो उसके पश्चात जेल में रहे, बीदर जेल में रहे पिताजी, इन लोगों के साथ, सबके साथ। फिर उसके पश्चात गुलबर्गा जेल गए। गुलबर्गा जेल में थे। फिर लास्ट जब एमरजेंसी खत्म हुई, उसके बाद छोड़े। ಬೀದರ್ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದ್ರದ್ದು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು हमारे पिताजी के ऊपर बहुत अभिमान। हमारे बीदर के शान है, शान थे, और आगे भी आप सब लोग मिलके उसको बरकरार रखे हैं। इन सब के लिए हम तहे दिल से आपको प्रणाम करते हैं, ಶತವಂದನ करते हैं। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ವೀರ್ಶೆಟ್ಟಿ. ವೀರ್ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಾವ ಊರ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು? ಗಾದಗಿ ಅಲ್ಲ ರೀ? ಹಾಂ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ? ಹಾಂ. ये लोग सभी मिलकर सत्याग्रह कर लेते हैं। 8-10 जने थे, 9 जने। शिवराज रेड्डी की एक नहीं है अभी, शरणप्पा एक मारा मिला, हाँ। हम 8 जने। अभी उसमें ये लोग सुधाकर सब भी मिलकर मर सत्याग्रह कर रहे ಹಾಂ. थे। ಸದಾನಂದ ಗಾರ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ. वो सुधाकर भी मर गया। सुधाकर ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು,
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಯ್ದಿರು ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕಷ್ಟನೇ ಬಿಡೋದ್ರಿ ಕೂಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಬದುಕೋದು ಮತ್ತೇನು ಹಿಂಗದ ಹಾ. ಹಾಂ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾ- ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲ ಬದುಕೋದು, ಮಕ್ಕಳು- ಜೈಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿರು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋಗಿರು? ಹಾಂ ಹಾಂ. ಅವಾಗಿಂದ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖರಾಬ್ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಅನುಭವ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ ಅಂತ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂಬದು ಏನಾರ ನೆನಪದ? ಇಲ್ರಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಘ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ? ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಹೇಗಿತ್ತು? ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ, ಕಣ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀರ್ ನಡೀತಾವ. ಹೌದು. ಹಾಂ. ಹಾ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ, ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೇವಿ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕಣ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀರ್ ನಡೀತಾವ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮನೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಶತ ನಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತಿಂದ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರಾಳ ದಿನಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿಗೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಲಿದಾನ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ BJP ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು